اگلا لائعمل ہے، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ 26 کے قتال کے بعد جب آرٹیکل 245 لگوا کے ہمارے لوگ شہید کیے گئے اور بہت سے ہزاروں اسیر کیے گئے، اس کے بعد خان صاحب نے خود مذاکراتی کمیٹی اناؤنس کی، اس کے یہ 2 مطالبات سامنے رکھے اور کہا کہ جو بھی کنسرن کوارٹر کوئی بھی ہو، حکومت بھی ہو، اگر ہم سے اس پہ بات کرنا چاہے تو ہم اس پہ بات کریں۔ اس کے اوپر انہوں نے آگے سے کمیٹی بنائی۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ خان صاحب سے ملاقات کا سب سے پہلا ایشو سامنے آیا، اس پہ تعطل ہوا، 10-12 دن گزر گئے، نہیں ہو سکی۔ ہمیں یہ بتایا گیا کہ جناب، بلکہ ایک ایسا موقع آیا کہ عرفان صدیقی اور رانا ثناء اللہ خود ٹی وی پہ کہنے لگے کہ آپ نے ان سے وعدہ کیا تھا مگر ملاقات نہ ہوئی تو ہماری بڑی بےزتی ہے۔ I heard them, both of them, myself۔ خان صاحب کو سزا ہو گئی، ناحق سزا ہو گئی، 14 سال سزا ہو گئی، ان کی زوجہ کو سزا ہو گئی۔ خان نے کہا مذاکرات سے باہر نہیں نکلنا، کیونکہ یہ نتھی نہیں ہے، ہم ڈیل نہیں کر رہے ہیں، ہم 26 اور 9 کے لوگوں کا انصاف چاہتے ہیں، شہداء کا، اسیروں کا۔ نہیں نکلے بات۔ انہوں نے کہا لکھ کے دیں گے تو پھر ملاقات کرائیں گے۔ لیکن چلیے شیخ صاحب، وہ تو ہو گیا، وہ تو ہو گیا، میں ادھر آ رہا، میں بات ختم ہو گئی۔ یہ سب کچھ ہوا، یہ دیکھتے ہوئے حامد رضا کے مدرسے پہ حملے کے بعد ہم نے اسی دن اس کو ختم کر دیا۔ نان سیریس ایٹیچیوڈ تھا، نان سیریس اپروچ تھی، ہپوکریسی تھی ساری۔ اگلا رائے عمل یہ ہے کہ ہم آواز لوگ جو ہے پرو ڈیموکریسی جو ہے، جو 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے وفاقی حکومت کے اور ان کی فسطائیت بربریت کے حوالے سے ایک خاص وہ رکھتے ہیں، ہم سب کو آواز دیں گے، سب کو اپروچ کریں گے، سب کے پاس جائیں گے، چاہے وہ پارٹیز ہوں، چاہے وہ انڈیویجولز ہوں جن کی آواز بڑی مؤثر ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ سو we'll reach out to everybody and then see who will stand with us۔ لیکن شیخ صاحب، اس میں ایک جو اس کا ایک جو پہلو ہے اس کا، وہ یہ بھی ہے کہ جو پی ٹی آئی نے پچھلے 1 سال سے جو بھی اپنی حکمت عملی اپنائی، یہ اب جو یہ چینج آ رہا ہے، یہ ایک ریفلیکشن ہے اس فیلئر کا کہ وہ غلط چیز تھی۔ اس وقت بھی لوگ کہتے تھے کہ سولو فلائٹ پہ نہ جائیں، دوسروں کو ساتھ ملائیں، گرینڈ الائنس بنائیں تو زیادہ افیکٹو ہوگا۔ تو یہ پارٹی میں یہ ریلائزیشن ہے کہ 1 سال غلط پالیسی تھی، اب صحیح پالیسی پہ آئیں؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ ہماری پورا سال میں غلط پالیسی تھی، بیکاز پورے سال کے دوران بھی ٹائم ٹو ٹائم جب ایسا موقع آیا ہم نے اپروچ کیا پارٹیز کو۔ جب 26ویں ترمیم آئی تو آپ کو یاد ہوگا کہ ہم لوگ خود چل کے مولانا کے پاس گئے۔ جب 26ویں ترمیم آئی تو اس سے پہلے ہم جی ڈی اے کے پاس گئے، MWM ہمارے ساتھ ہے، بہت سی پارٹیاں جو ہمارے ساتھ نہیں تھی، ہم نے سب کو اپروچ پہلے بھی کیا ہے۔ جب کوئی ایسا ایشو آتا تھا ہم اس پہ ودن اپوزیشن ہم بات کرتے تھے۔ ہمارا تو پہلے دن سے صرف یہی تھا، آپ یہ دیکھیں اچھا زئی صاحب اور خان صاحب کے درمیان کتنے اختلافات تھے، تو کیا اس دوران آئین تحفظ پاکستان موومنٹ میں ہم نے ان کو وہ نہیں کیا؟ کیا ہم نے ان کو اپنے پارٹی کی طرف سے صدارت کا امیدوار نہیں بنایا اتنی مخالفت کے باوجود؟ تو یہ کہنا کہ ہم نے پورا سال اپوزیشن کے اندر قوتوں کو ساتھ لے کے چلنے کی کوشش نہیں کی، یہ غلط ہے۔ ہم کرتے رہے ہیں۔ لیکن اب کیسے فرق ہوگا؟ How will it be different this time؟ اب جب جا رہے ہیں، اب ان لوگوں سے بات کر رہے ہیں، اب یہ کوئی فارمل الائنس ہے اس کا ایک باقاعدہ، یعنی یہ تحفظ آئین کا ہی پلیٹ فارم ہوگا یا نیا الائنس بن رہا ہے، اس میں نئے جو ہے وہ ایک یعنی کہ ریکوائرمنٹس ہوں گی، نیا اس کا ایجنڈا ہوگا؟ اس کا فات بھائی فیصلہ وہ کر لیں گے کہ اسی کو آگے لے کے چلنا ہے، اسی کو براڈ کرنا ہے یا کوئی نئی چیز لے کے آنی ہے۔ بٹ اٹ ول بی گرینڈ الائنس، اور اس میں فرق یہ ہوگا کہ پچھلے جو الائنسز تھے ان کے محدود قسم کے TORs تھے، محدود قسم کا وہ تھا، اس کو آگے کریں گے۔ اگر نکلنا پڑا تو نکلنے کے حوالے سے بھی ان کے ساتھ بات کریں گے۔ آن دا فلور آف دا ہاؤس کس طریقے سے مل کے ہم جو ہے ان کو ٹف ٹائم دے سکتے ہیں۔ دیکھیں کل کے پی کی پارٹی نے KP ہاؤس میں چیف منسٹر نے ساری مذہبی پارٹیوں کو خان صاحب کے احکامات پہ اکٹھا کیا۔ آپ اٹینڈنس دیکھیں، ایوری پارٹی جس میں میجورٹی ہمارے ساتھ نہیں تھے پچھلے الیکشن میں، سارے وہاں پہ آئے دہشت گردی کے حوالے سے۔ تو بہت سی چیزیں ہیں جس میں ہمارے ساتھ مل کے چلنے کے ایونیوز موجود ہیں اور جس سے کوئی بہتری ہو سکتی ہے۔ لیکن اس سے یہ بھی تو فرق پڑے گا نا پھر شیخ صاحب کہ جس طریقے سے اب میں یہ جو ہم نام سن رہے ہیں جو جن کے ساتھ آپ لوگ بات کر رہے ہیں، اس میں مینگل صاحب بھی موجود ہیں، GDA بھی ہے، شاہد خاقان عباسی سے ملاقات آپ کی ہو چکی ہے، اچک زئی صاحب ایسے ہی آپ کے ساتھ ہیں، مولانا فضل الرحمان سے آج میٹنگ ہوئی ہے۔ تو یہ وہ تمام بڑے منجھے ہوئے سیاستدان ہیں جن کا بڑا تجربہ ہے، اس طرح کے جو موومنٹس ہیں، اس طرح کے الائنسز پہلے بھی کر چکے ہیں۔ تو اس سے ایک جو اس کی تشریح ہے شیخ صاحب وہ یہ ہے کہ اب جو PTI کی سولو فلائٹ تھی جس میں
प्राइमरी जो एजेंडा था वो था इमरान खान साहब की रिहाई। इसमें ब्रॉडर बेस एजेंडा होगा, इसमें कम जो है वो पुरतशद्दुद काम होगा, ज़्यादा मुज़ाकरात होंगे, इंगेजमेंट होगी, यानी अल्टीमेटली फिर इस अलायंस ने भी मुज़ाकरात की टेबल पर ही आना है। सर देखें, तशद्दुद तो हमने पहले भी कभी नहीं किया, तशद्दुद तो हम पे होता रहा है। हम आते थे, हमारे सामने बंदूकें होती थी और हम पे वो चल जाती थी। हम तो निहत्ते आते रहे हैं और इसीलिए मार खाते रहे और मरते रहे और जख्मी होते रहे और गिरफ्तार होते रहे। वरना बंदूकों के आगे बंदूकें हों तो आपका क्या ख्याल है, इस पुलिस की ये इनकी जुर्रत है भी आगे से किसी को पकड़ लें या उठा लें? ऐसी इस तरह ये है। आप समझते हैं कि ये कैपेसिटी है बेचारों की कि हजारों लोग बंदूकें और असला लेके आ जाते, फट सकते रहे? नहीं, निहत्ते आते रहे हैं। तशद्दुद कोई पॉलिसी नहीं है और हमारे साथ तशद्दुद होता रहा है। बिल्कुल ऑन द टेबल बात होनी चाहिए। उसके साथ स्ट्रीट प्रोटेस्ट जो है उसकी एक अपनी अहमियत है। जब आप सारे रास्ते बंद कर दें, जब आप 26वीं तरमीम जो है वो आप इस तरीके से पास करवा लें, हमें अदालतों में भी बरीयत के केसेस में उड़ा दें और कोई हमें फ्लोर ऑफ द हाउस आप बात भी ना करने दें। पीका एक्ट पे उमर अयूब खान को नहीं बात करने दी, कोई मुशावरत, कोई कमेटी, कुछ नहीं, उजलत में जब ये सारे काम फहद भाई हो जाते हैं तो फिर आप मुझे बताएं कि फिर स्ट्रीट प्रोटेस्ट के अलावा हमारे पास क्या रह ठीक है। जाता है? और फिर स्ट्रीट प्रोटेस्ट का गुर्दा जो होता है ना जी। वो फिर हर पार्टी के पास लेकिन नहीं उसमें होता। शेख साहब अब जब लेकिन जब इत्तेहादियों में बिल्कुल ठीक है, लेकिन जिस तरीके से मैं इसको देख रहा हूँ, आई एम ट्राइंग टू ड्रॉ पैरेलल्स, और ये क्लियर शिफ्ट है स्ट्रैटेजी में जो आपने भी कहा, बिल्कुल है ये, और शायद बेहतर ही हो, ज़्यादा इफेक्टिव भी हो। लेकिन जिस तरह मिसाल के तौर पर जब शेख साहब पीटीआई की गवर्नमेंट थी तो पीडीएम बनी, एक अलायंस थी, मौलाना साहब उसमें मौजूद थे, उसके सदर थे, उन्होंने एक बाकायदा यानी एक एजेंडा बनाया कि हमने पीटीआई की गवर्नमेंट को गिराना है, फिर उन्होंने जलसे जुलूस किए, सारी मूवमेंट थी एक। ये भी वही चीज़ लग रही है एक तरीके से कि वही होगा, एक एजेंडाज होंगे, जलसे जुलूस होंगे, शोर शराबा होगा और अल्टीमेटली इंगेजमेंट होगी। जलसे जुलूस तो किसी भी सियासी तहरीक में से माइनस नहीं किए जा सकते और जो पाकिस्तान में फस्तायत इस पीडीएम की मैंडेट शोर हुकूमत ने बना दी है, जिस तरीके से अब देखें, कल भी मियाँ गौस हमारे एमएनए हैं वो अगवा हो गए हैं। अभी तक हम जो पार्लियामेंट से मेरे समेत लोग अगवा हुए थे उनका ये कस्टोडियन ऑफ द हाउस पता नहीं करा सका अभी तक कि वो हमें कौन ले गया था। तो जब ऐसी सूरत हाल किसी मुल्क में हो और वहां पे तहरीक चल रही हो, जब हमारे हजारों बंदे अभी भी पिंडी इस्लामाबाद जेलों में हैं, पंजाब में अभी भी छापे पड़े, सोशल मीडिया की इन्होंने ना सिक्योरिटी ब्रांच ने लिस्टें बना ली हर जिले में और वहाँ जो बच्चे सोशल मीडिया से मंसूब हैं, कोई किसी का अगर पर्सनली काम भी कर रहा है, कोई जमात का है या नहीं है, वो चुक रहे हैं। 15 कल रात 15 बंदे चुके हैं फैसलाबाद शहर आमिर रजा हुसैन। सो अफवाद भी जब ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए और फिर तहरीक चल रही हो और कोई ऐसा ग्रैंड अलायंस शेप अप हो रहा हो, तो उसमें से मोबिलाइजेशन को ऑन ग्राउंड, जलसों को, जुलूसों को, रैलीज को, प्रोटेस्ट को माइनस किया ही नहीं जा सकता। ठीक बात है आपकी। असी मैंने दसो पीडीएम भी ये अगर करती रही है। चीजें जी बिल्कुल सर, ठीक अगर ये चीजें हमारे साथ ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस हम ठीक तरीके से कर लें फाद भाई, हमें क्या जरूरत है हम अब बच्चों समेत, अपने वर्करों समेत हम सड़कों के ऊपर आके मारे खाएं और हम मतलब है अपनी पुलिस के सामने आके किस लिए? ये हमारे अपने बच्चे हैं जो आगे हमारे खड़े ठीक, होते हैं, लेकिन इसमें हमें खड़ा होना पड़ता है, मजबूर करते हैं। शेख साहब एक शिफ्ट और आएगा इसमें, वो ये होगा कि अभी आपका बिल्कुल जब पीटीआई की सोलो फ्लाइट थी, इमरान खान साहब सोल डिसीजन मेकर, जब आप इस तरह की अलायंस बनाएंगे जिसमें अगर ये सारे बड़े बड़े सियासतदान आएंगे, फिर इमरान खान साहब माइट बी फर्स्ट अमंग इक्वल्स, लेकिन आपको एक कंबाइंड डिसीजन मेकिंग करनी पड़ेगी, उसमें पीटीआई जो है वो उनको बात सुननी पड़ेगी इन लोगों की। तो पूरा एक ऑपोजिशन का जो जिस तरीके से आप ऑपोजिशन कर रहे हैं वो पूरी जो है वो चेंज होगी। और जब सोलो डिमांड इमरान खान साहब की रिहाई नहीं होगी तो शेख साहब फिर शायद आपकी जमात को ये भी रिकंसाइल करना पड़े कि खान साहब माइट हैव टू स्टे लॉन्गर इन जेल। सर मेरी बात, अभी जो हमारी डिमांड थी, क्या हमने उसमें ये कहा कि पहले इमरान खान को छोड़ो? आपने इमरान खान साहब का बयान देखा होगा, खान साहब वाज वेरी वोकल अबाउट इट एंड वेरी क्लियर। ही सेड कि जब तक आखिरी वर्कर भी अंदर रह जाएगा मेरी बात भी नहीं करनी आपने। जो एजेंडा नंबर 1 था कि असीरों की, सियासी असीरों की रिहाई, मेरे देखने में तो असीर अव्वल है, असीर जमहूरियत है, सबसे पहले नंबर है। बट ही सेड नो, कहा हमने उनको कन्वे किया। मैं को इतना खुश होने की लोड़ नहीं है, मैं तुझे समझो कि खान कहता थे वो सानू मुझे खान कहता है पहले सारे वर्कर निकलणगे देन मेरी बात होगी। ऑब्वियसली वो भी एक असीर है, हालांकि बिल्कुल नाहक है। तो यहाँ भी वो कहते हैं कि मेरी जात नहीं है,
यहाँ 26 और 9 के शुहदा और असीर हैं, इंसाफ है, पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स, रूल ऑफ लॉ, इन चीजों पे उन्होंने तो यहाँ तक भी कहा 3 दिन पहले, आपको याद होगा, कि एस्टैब्लिशमेंट से भी बात हो सकती है, मगर अगर मुल्क की बात हो, ठीक। डील की नहीं, अगर मुल्क के मुस्तकबिल की बात हो, तो वो जो कंबाइंड डिसीजन मेकिंग की आप बात कर रहे हैं, हाँ। एज फार एज पीटीआई इज कंसर्न, वो तो ही इज द सोल, वो उनके पे तो कोई बात ही कोई नहीं है। जब अलायंस में बैठेंगे, अब आज मौलाना साहब के पास गए हैं, आप देख लेंगे 5-7 दिन पहले मौलाना साहब का क्या बयान आया था पीटीआई के बारे में, बट पीटीआई के कायद जो है, उन्होंने इसके बावजूद जो है वो ही कंसेंटेड कि जी ठीक है आप लोग जाएं और आप मिलें, उन्होंने कोई उस पर वो नहीं किया, ठीक है। सो चीजें देखें, रोड के हिसाब से गियर शिफ्ट किया जाता है, जी। रफ्तार, ठीक। उसका माहौल, और वो उसी तरह चीजें चलती हैं, और तहरीकें तो लंबी होती हैं फात भाई, बिल्कुल ठीक है। कभी पसपाई है, कभी कामयाबी है, इट्स नॉट अ फार्मूला के 10 दिन होंगे तो उसमें ये रिजल्ट आ जाएगा। कभी तुसी बहुत ज्यादा बड़ा चक्का मार देंदे हो, कभी ਤੁਹਾਨੂੰ फिर गुजारा भी करना पैंदा जे, तहरीके तो फिर जब तक फाइनल अहदाफ मुकम्मल नहीं होते हैं, बिल्कुल तब तक लोग लड़ते रहते हैं, जदोजहद करते रहते हैं। ठीक हो गया।